सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत इस वेले दी वड्डी खबर दे नाल। पंजाबी गायक आर नैत नाल कुटमार की खबर है। 20 लोगों ते घर च वड़ के हमला करने का इल्जाम आर नैत ने लाया। आर नैत की शिकायत ते मोहाली च मामला दर्ज किया गया। मोहाली सैक्टर 70 विच रहिंदे ने गायक आर नैत। जांच लई फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। जानकारी मुताबिक पुलिस नूं दित्ती शिकायत विच आर नैत ने दस्सिया कि उन्होंने एक पंजाबी गीत का वीडियो शूट किया सी अते ओवर चार्जिंग के मुद्दे नूं लैके एक धिर नाल झगड़ा होया। इसे रंजिश के तहत करीब 20 लोगों ने उसके घर च वड़ के हमला कर दिता ते उसदे नाल कुटमार की। इस दौरान मुलजमां ने सिंगर के दोस्त बीर इंदर नूं भी निशाना बनाया, उसते भी हमला किया, उसकी भी कुटमार की। कुटमार दौरान उसकी दस्तार भी ला दी जिस नाल उसदियां धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंची है। सो ये इल्जाम पंजाबी गायक आर नैत वालों लाए गए ने अते आर नैत ने पुलिस नूं शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 20 लोगों के घर विच वड़ के हमला करने का इल्जाम लग्या है। आर नैत की शिकायत मोहाली च केस दर्ज होया है। मनोज राठी मेरे से होगी, ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं। मनोज, कदों का पूरा मामला दस्या जा रहा है और की धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचण दा भी मामला जिहड़ा है वो पुलिस ने दर्ज किया है? बिल्कुल रजिंदर, इहदे विच जिहड़े सिंगर है पंजाबी सिंगर आर नैत उन्हें शिकायत दी सी मटौर थाणे, जिहदे विच अणपछाते ते नाल होर जिहड़े 5-6 है उन्हां दे खिलाफ मामला जिहड़ा है वो दर्ज किया गया है। शिकायत ये दी सी कि भी एक म्यूजिक कंपनी है, नामी म्यूजिक कंपनी दे जिहड़े कुछ करिंदे उत्थे आए सीगे ते पैसे दे लैण देण नूं लैके उन्हां दे विच बहस हुई ते कुटमार जिहड़ी है वो कीती गई ते उत्थों वो जिहड़े अणपछाते सीगे वो उत्थों फरार हो गए। हालांकि आर नैत दे शिकायत से मामला जिहड़ा है वो दर्ज कर लिया गया 295 ए 323 452 506 119 120 भी कई सारी जिहड़ी धारा है सैक्शन जिहड़े हैगे वो लाए गए ने, लेकिन हजे तक किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी इहदे विच नहीं हुई। सारे 20 लोगों की पछाण हो गई है, बाय नेम जिहड़ा है वो पर्चा दर्ज होया है। मनोज, बिल्कुल बिल्कुल रजिंदर, जिहड़ी पछाण हुई है उहदे विच एक मुंडा हैगा अरमान, माही, जोबन, सहीजपाल, मंगल, ये जिहड़ी पहचान वो हुई है जिहदे नाम उन्होंने लिखवाए है, आर नैत वालों लिखवाए गए हैं। अरमान जिहड़े हैगे, माही, जोबन, ये सारे म्यूजिक कंपनी दे जिहड़े है वो करेंदे दस्से जा रहे हैं। हालांकि उन्हां दे नाल जिहड़े होर 10 ਤੋਂ 15 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰ ਨੈਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ पर्सनस ने उन्होंने काफी देर तो उन्होंने गलबात चल रही थी, पहला भी कोई गलबात चल रही थी। हालांकि ये मानता दा रहने वाला जिस म्यूजिक कंपनी दे बंदियां ते इल्जाम लग रहे ने उन्हां नाल कोई गलबात हो पाई होए, उन्हां दी कोई प्रतिक्रिया? बिल्कुल असीं कोशिश कीती उन्हां नाल गलबात करन दी, लेकिन अभी किसी भी तरह की कोई गलबात करन नूं तैयार जिहड़ा हैगा वो नहीं है, क्योंकि घर च वड़ के होमलैंड जिहड़ी सोसाइटी, हालांकि ये मानता दा रहने वाला है आर नैत, लेकिन इत्थे इहदा फ्लैट है। होमलैंड काफी बड़ी सोसाइटी है, कॉफी पॉट्स जिहड़ा सैक्टर 70 च होमलैंड सोसाइटी है, ਉਹਦੇ घर च वड़ के एक कुटमार होई है तो किते ना किते ਵੱਡਾ जरूर बढ़ जाता है केस, क्योंकि एक काफी नामी सिंगर भी हैगा ते हुण पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है ते छेती गिरफ्तारी दी गल कर रही है। जी शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी लिए। सो पंजाबी गायक आर नैत दी शिकायत ते 20 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मोहाली दे मटौर थाणे मामला दर्ज कराया गया है। मामला जड़ा है वो एक म्यूजिक कंपनी के नाल जुड़िया है, एक वीडियो शूट की गई है। आर नैत ने जड़ा अपनी शिकायत विच कहा कि वीडियो जदों शूट की तो ओवर चार्जिंग की गई जिसनों लैके झगड़ा चल रहा सी, इसे झगड़े के चलते उसके घर हमला बोल दिता गया। 20 लोगों ने घर वड़ के उसते हमला किया, नाल ही उसके दोस्त बीर इंदर नूं भी निशाना बनाया, दोस्त की जिहड़ी दस्तार है वह भी उतार दी गई जिसके नाल उसकी धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंची है। सो इस दे तहत मामला 295 के तहत भी मामला जिहड़ा है दर्ज किया गया। फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है पर 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। अगली अहम खबर, अमेरिका ने एक बार फिर भारतीय डिपोर्ट किए ने। 123 भारतीय अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे ने। ठग एजेंटा दे धक्के चढ़ के अमेरिका पहुंचे सन। अमेरिका तो फिलहाल एक चौथी उड़ान है डिपोर्ट किए भारतीयों की जिहड़ी अमृतसर पहुंची है। अमेरिका तो परते नौजवानों ने हुण सुनेहा दिता है कि अपने मुल्क विच ही रह के कमाई करो। ना अमेरिका मिलिया ना डॉलर मिले अते हुण वापसी हो रही है, खाली हाथ वापस परते ये नौजवान जिहड़े कि ठग एजेंटा दे हत्थे चढ़ गए सन अते धोखाधड़ी का शिकार होके नाजायज़ तरीके दे नाल अमेरिका दाखिल होने की कोशिश थी, पर अमेरिका तो इन्हां नूं डिपोर्ट कर दिता गया।
और फिलहाल जदों वापस परते किस तरह पारिवारिक मैंबरां दे गले लग के ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਨਾ 40 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਇੰਡੀਆ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਪੂ ਕਰਨਾ? ਬਸ ਜੀ ਇਹੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਤਾ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, 40 ਲੱਖ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਟੱਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ, 130 ਭਾਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ 123 ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯੁਵਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੁਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ। ਅਮਿਤ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ? ਜੀ 123 ਭਾਰਤੀ, ਲਗਭਗ 40 ਯੁਵਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੁਵਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੈਟਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੁੱਲ 123 ਭਾਰਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਹੁਣ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਛਾਤੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨਰਗਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਫਾਈਟਰ ਰਹੋਗੇ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। युवराज सिंह ने भी कहा संजय दत्त ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ और युवराज सिंह खुद ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। युवराज सिंह ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਟਵੀਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ। ਜਸਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ पुलिस। दरअसल हमें 9:15 बजे के करीब पता लगा जी, भतीजा दूध देने आया था बेटी को, तो उसने आके देखा गेट वगैरह सब खुले हुए हैं। उसने बेटी को आवाज़ मारी, कोई नहीं बोला। उसने सोचा ऊपर छत पे घूम रहे होंगे, तो रसोई में अंदर दूध देने लेके गया, तो साइड में जो बेडरूम बना हुआ है उसमें दोनों बंधे हुए थे, मुंह बंधा हुआ था, हाथ पैर बंद रखे थे और दोनों मृत अवस्था में पड़े हुए थे, खूनों से लथपथ हो गए। गोली हाँ, गोली लगी है। वो जो दामाद है उसके सर में लगी हुई है गोली लगी। हाँ जी। हाथ पैर बांधने की बात, हाथ पैर बांध रखे हैं, मुंह बांध रखा है टेप से। और हरियाणा ਦੇ ਹੀ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ दर्ज कर लिया है। और शरेआम किस तरह एक नौजवान की बेरहमी नाल कुटमार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आले दुआले लोग तमाशबीन बने हुए। उस तो बाद कुछ लोग अगे वधे, हौसला करके ते इस नौजवान को बचाया। कुटमार दियां ये तस्वीरां साफ दस रही ने कि किस तरह हरियाणा में बेखौफ ने बदमाश दस्या जा रहा है कि शराब ठेकेदारा ने इस नौजवान की कुटमार की। शराब तस्करी के शक विच इस नौजवान को कुटिया गया। नौजवान की हालत गंभीर दसी जा रही है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जसपाल सिंह फतेहाबाद तो मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जसपाल, जानना चाहांगे कदों दा ये पूरा मामला है? हुण जदों 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होया है, किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? ये देखिए, बिल्कुल ये मामले की बात की जाए तो ये पूरा मामला फतेहाबाद के बट्टू इलाके का है, जहाँ ये 2 दिन पुराना मामला बताया जा रहा है, जिसका आज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल जो वीडियो में देखा गया है कि कुछ शराब माफिया लोगों द्वारा जो एक युवक को पीटा जा रहा है और उस पर आरोप ये था कि वो शराब तस्करी करता है। बेरहमी से युवक को पीटा गया है। उसके बाद जो युवक की हालत गंभीर थी, उसे अगवा मोड़ के हिसार में एडमिट करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि 5 लोगों के खिलाफ उनके द्वारा मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक युवक भी फरार है। जी शुक्रिया जसपाल तमाम जानकारी के लिए। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 लोगों ते कुटमार के इल्जाम लगे। फिलहाल नौजवान की हालत गंभीर। 4 मुलजमां नूं पुलिस ने काबू कर लिया, एक हाले भी फरार। और आज पंजाब के विद्यार्थियों नूं कैप्टन ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 1,73,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਨ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ स्मार्टफोन का इंतजार जिहड़ा है वो खत्म हो रहा है। फिलहाल 12वीं के विद्यार्थियों को शुरुआती दौरे शुरुआती पड़ाव जिहड़ा है स्मार्टफोन वंडे जाएंगे। 50,000 फोन पहुंचे ने। उस तो बाद अगले पड़ाव की शुरुआत होएगी। फिलहाल 12वीं के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिते जाएंगे। अज इस योजना की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत करेंगे। 26 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਆ ਬਾਈ ਸਾਰੇ। ਬਾਈ ਇਹ ਫਲਸ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਫਲਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਲਿਆ ਆ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਬਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ। ਇਧਰੋਂ ਲਿਆ ਫਲਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਬਾਈ ਉੱਪਰੋਂ। ਆ ਗੰਦ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 10 ਜਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਬਿਸਕੁਟ 4 ਦੇ ਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੌਣੇ 10 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਓ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਣੀ, ਟਾਈਮ ਦਿਖਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜੇ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੋ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਛੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, सारे छुट्टन जा रहे हैं खाना। ये देख लो। और ऐसे में जो इम्यूनिटी है वो क्या करेगी, इससे इम्यूनिटी थोड़ी बनेगी। ये तो मारने के लिए लेके आए हैं ज़बरदस्ती। किसी की रिपोर्ट नहीं दिखाते, कोरोना पॉजिटिव है नेगेटिव है, बस उठाया और लेके आ जाते हैं। ठीक है, रिपोर्टर है असी और साडा जलूस कट रहे हैं। मैं इन्हों का जलूस कट देना हूँ। ਇਹਦਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਐ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਰਕ ਖਾਧਾ, ਗੰਦ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਘਰੋਂ? ਸਾਨੂੰ हम घर तो नहीं लेके जाओ सी। आप घर में क्वारंटाइन होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लेके आए। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। कोई नहीं खाता रोटी, सारे छुट दिया जी। ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡਾ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਨੀਰਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਚਾਹ ਨੀਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਬਤ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਧੂਮ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੁਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਥਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ।
ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੌਣਕ ਹਾਲਾਂकि नजर नहीं आई। कोविड-19 के चलते कई चीज़ों में बदलाव आया है। अगर हम बात करें त्योहारों की तो त्योहारों में भी कई चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी इकट्ठा जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। जन्माष्टमी आ रही है। अभी हम खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 36 इस्कॉन मंदिर में। इस्कॉन मंदिर में हर साल जन्माष्टमी पर काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर सजाया जाता है, मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते कई रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो दी गई हैं। आप देख सकते हैं हालांकि पूरी तरह से लॉक किया हुआ है, और इस बार जो है जन्माष्टमी का जो त्यौहार है कहीं ना कहीं फीका ज़रूर दिखाई दे रहा है। कारण सिर्फ यही है कि कोविड-19 के चलते किसी भी तरह से भीड़ भाड़ नहीं होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालांकि अंदर ही जो है अरेंजमेंट किए जा रहे हैं और पूरी तरह से इस बार जो है वो भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किसी भी तरह से कोई भी भीड़ इकट्ठी करने के जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं दिए हैं प्रशासन की तरफ से। कई रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो दी गई हैं। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में लगातार मामले बढ़ने से कहीं ना कहीं प्रशासन की भी नींद उड़ी हुई है। उसी के चलते जो जन्माष्टमी पर भी काफ़ी जो है इस बार सख्ती की गई है कि मंदिरों में किसी भी तरह से कोई इकट्ठ ना हो, किसी भी तरह से कोई भीड़ भाड़ जो ना हो। हालांकि हर मंदिर के बाहर इस तरह के इंस्ट्रक्शन जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर भी कोविड-19 के चलते जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसको लेकर जो ये पूरी तरह से प्रिकॉशंस के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस बार जन्माष्टमी में ज़्यादा भीड़ जो है वो नहीं इकट्ठी होने दी जाएगी, और इस बार जो त्यौहार हैं कहीं ना कहीं फीके ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18